अमंगलानां शमनं मंगलानां महोदयं गोपांगनानां सौभाग्यं गोकुलेन्दुं वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञः करुणा रसपूर्णः श्रेष्ठफलप्रदात च तस्मै श्रीगुरवे नमः। निस्साजनजनोद्धारकर्णप्रकटीकृतः गोकुलेशस्वरूपः श्रीवल्लभशरणं मम। सायं कुञ्जालयस्थासनं गोलसत्स्वर्णपात्रं स्वधावतं राजद्यज्ञोपवीतं परितनुवसनं गौरवं भोजभक्त्रं प्राणानायं विनाशा पुटनिहितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वन्दे धर्मोन्मीलिताक्षं मृदं तिलकं विठ्ठलेशं सुकेशम्। प्रिय वैष्णव, જ્યારે આપણે श्री गुसाईजीना पंचम कुमार ना माथे बिराजता श्री गोकुल चंद्रमाजीना आंगणे बेस्या होईए त्यारे जो आपणे गुसाईजीनो स्मरण न करिए, गुसाईजीनो जयघोष न करिए तो चाले न चाले ने। मन अजू जोर थी श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। हाँ आ थई ने कई बार श्री गोसाई जी नी कृपा थी ज आपणने श्री वल्लभनी वाणी समझ में आवी छे। कारण के आपणा अंदर एवो कई ज्ञान नहीं कि आपणे श्री वल्लभनी वाणी ने डायरेक्ट समझी शकीए। श्री गोसाईजीनो स्मरण करीशुं, एमनी कृपा थशे तो ज आपणा अंदर श्री महाप्रभुना जे गूढ़ सिद्धांतो छे ए आपणा हृदयमां आवशे, स्थिर थशे। कारण के श्री गोसाईजीनुं नाम शुं छे? विठ्ठल। अने विठ्ठलनी आपणे जो व्याख्या जोईए तो विदा ज्ञानेन ठान शून्यान लाती स्वदासत्वेन अंगीकरोति स विठ्ठल। एटले के जे ज्ञान रहित छे विदा ज्ञानेन ने पछी ठान शून्यान एटले के जेने कई ज नथी आवडतुं, जे अंगूठा छाप छे एवा लोकोने पण जे पोताना दास तरीके स्वीकारे ए विठ्ठल, ए आपणा परम कृपालु श्री वल्लभ नंदन छे, श्री गोसाईजी छे। एटले एमनो स्मरण करिए तो आपणने श्री महाप्रभुजीना सिद्धांतो ए सरळताथी एमनी कृपाथी समझमां आवी शके। तो सौ प्रथम तो वैष्णव आपणे गई काले जे जोई आव्या 5 श्लोक सुधी एनु पुनरावर्तन करिए। कारण के पुनरावर्तन ए खूब ज आवश्यक छे। આપણે જોઈએ કે બધાએ હજુ સુધી ઘણી એક્ઝામો આપી હશે, એટલે આપણે ભલે આપણો કોર્સ આપણે એકવાર વાંચી લીધો હોય પણ આપણને એક્ઝામમાં જતાં પહેલાં એને હજુ 1-2 વાર રિવાઇઝ કરવું પડે। જો એકવાર કોર્સ આખો ફિનિશ કરીને આપણે ડાયરેક્ટ એક્ઝામ પર પહોંચી જઈએ તો આપણે આન્સર્સ લખી શકીએ ખરા? पुष्टिनी अमने एक्जाम आवानी छे एनाथी ज पूछीए केम रिवाइज करवू पड़े ने। तो आवी रीते आपणे पण आजे गई कालनुं रिविजन करिए कि आपणे शुं जोई आव्या। एनो एक बीजो हेतु ए पण छे कि घणा लोको जे गई काले नहीं आवी शक्या होय एमने एनी लिंक बेसी जशे मगज में कि आवती काले शू गई काले शू हतुं अने आजे आपणे शू जोवाना छे। जे गई काले अहींया हता एमने तो थोड़ुं ख्याल हशे, याद हशे जो ए लोकोए घरे जईने पुनरावर्तन कर्युं होय तो आपणे गई काले ए जोयुं के भक्तिनी प्रवृत्ति माटे आपणा बीज भावनुं दृढ़ होवुं ए अति आवश्यक छे।
બીજ ભાવ એટલે આપણે જે ઠાકોરજીને બ્રહ્મ સંબંધ લેતા વખતે વિનંતી કરીએ કે પ્રભુ અમે આપના દાસ છીએ, એ ભાવ એ કઈ રીતે દ્રઢ થઈ શકે? એ ત્યાગપૂર્વક, જ્યારે આપણે સંસારમાં લૌકિકમાં ત્યાગ ભાવના રાખીને પ્રભુના કીર્તનનું, પ્રભુની લીલાઓનું અવગાહન કરીએ, શ્રવણ કરીએ, કીર્તન કરીએ, ત્યારે બીજ ભાવ દ્રઢ થાય છે. આટલું જ નહીં, પણ આપણે અવ્યાવૃત થઈને સર્વોપરી પ્રભુની સેવા, પ્રભુનું સુખ રાખીને સેવા કરીએ યત્નપૂર્વક, આપણે પ્રયત્નો કરીએ, ત્યારે આપણો બીજ ભાવ દ્રઢ થાય છે. અવ્યાવૃત થઈને આપણને પ્રભુની સેવા કરવી પડે. પણ અવ્યાવૃત એટલે હવે મને કદાચ સમજાવવાની જરૂર નથી, છતાંય એકવાર સમજાવી જ દઉં, બહુ લાંબુ નહીં કરીશ. અવ્યાવૃત એટલે બધી વસ્તુ મૂકીને, જેમ પુરુષો વ્યાપાર કરે છે, જોબ કરે છે, તો એ બધું મૂકીને સેવા કરવી એ અવ્યાવૃત. પણ હવે એ શક્ય નથી કે આપણે બધું મૂકીને અને પ્રભુની સેવા કરીએ. એનો ઉપાય પણ શ્રી મહાપ્રભુજી આગળ બતાવીને શું આજ્ઞા કરે છે કે વ્યાવૃત્તોપી હરવ ચિત્તમ શ્રવણાદૌ યતેત સદા. કે વ્યાવૃત્તિ કરતા કરતા પણ આપણે આપણું મન પ્રભુમાં લગાવી શકીએ છીએ. કેવી રીતે? શ્રવણાદૌ યતેત સદા. શ્રવણ આદિના પ્રયત્નોથી આપણે પ્રભુમાં ચિત્ત લગાવી શકીએ. જેમ અષ્ટાક્ષરની હવે તો મશીનો આવે છે, તો એને આપણે જો આપણા ઓફિસમાં કે ક્યાંય લગાવી લઈએ તો અષ્ટાક્ષરની ધૂન આપણા કર્ણોમાં જાય અને આપણું ચિત્ત સતત ઠાકોરજીમાં લાગે. આનું એક ઉદાહરણ એ પણ છે કે એક વૈષ્ણવ વ્યાવૃત્તિ કરતા હતા, તો એમને સતત ઠાકોરજીનું અને વ્રજનું સ્મરણ રહે એટલા માટે એમણે એક માણસ રાખ્યો હતો જે એમને યાદ અપાવતો કે ભૈયાજી ગોકુલ કબ ચલોગે. તો એવી રીતે આપણને પ્રયત્નો કરવા પડે. ખાલી ઠાકોરજીની કૃપા પર ખાલી નિર્ભર નહીં રહેવાય. ઠાકોરજી પણ કૃપા ત્યારે જ કરશે જ્યારે આપણો પ્રયત્ન રહેશે, આપણી આતુરતા રહેશે. શ્રી હરિરાયજી પણ શિક્ષાપત્રમાં આજ્ઞા કરે છે ને, અસ્મિન માર્ગે યથૈવ આરતી તથૈવ ફલસન્નિધિ. આપણા માર્ગમાં આપણી જેવી આરતી હશે, આતુરતા હશે, એવો જ ફલ આપણને પ્રભુ આપશે. તો આપણી આતુરતા જોઈને પ્રભુ આપણા પર કૃપા કરે છે. એટલે આપણને સતત પ્રયત્નો કરવા જોઈએ કે આપણું મન પ્રભુમાં લાગે. અને પછી શું હતું? વ્યાવૃત્તોપી હરવ ચિત્તમ શ્રવણાદૌ યતેત સદા. જ્યારે આપણે આવી રીતે કરીએ, શ્રવણ આદિથી આપણું ચિત્ત ઠાકોરજીમાં લગાવીએ, ત્યારે ધીમે ધીમે ઠાકોરજીમાં પ્રેમ થાય છે, પછી આસક્તિ થાય છે, અને જ્યારે પ્રભુની મહદ કૃપા થાય ત્યારે વ્યસન થાય છે. અને પ્રેમથી શું થાય? જ્યારે આપણને પ્રભુમાં પ્રેમ થાય ત્યારે શું થાય? સ્નેહાદ રાગઃ વિનાશ સ્યાત્ અશક્તા સ્યાદ ગ્રહા રુચિ. કે જ્યારે પ્રભુમાં આપણને પ્રેમ થાય ત્યારે જે લૌકિક આસક્તિ છે એ છૂટે છે, એમાં જે આપણો મોહ છે એ છૂટે છે. અને જ્યારે આસક્તિ થાય ત્યારે ગ્રહારુચિ, ગ્રહ કામમાં કે ઘર પરિવારમાં આપણી અરુચિ થઈ જાય છે. જેમ આપણે સ્નેહાદ રાગઃ વિનાશ સ્યાદ આ જોઈએ તો રાજા માનસિંહનો એક પ્રસંગ આવે છે કે એની 108 રાણીઓ હતી. એની રાજા માનસિંહની 108 રાણીઓ હતી.
પણ એને એક પણ સંતાન ન હતું. એટલે કોઈએ એમણે કહ્યું કે તમે તીર્થયાત્રા કરો, તીર્થ ઉપર જાઓ, દર્શન કરો. તો એ તીર્થ કરવા નીકળ્યા અને તીર્થ કરતા કરતા એ પહોંચ્યા જગન્નાથપુરી, જગન્નાથજીની સન્નિધિ. હવે જ્યારે એ જગન્નાથપુરીમાં હતા ત્યારે શ્રી ગુસાઈજીના દર્શન રાજા માનસિંહ અને એ એમની શરણે આવ્યા. એમનો તેજ જોઈને એ રાજા માનસિંહ એમની શરણે આવ્યા અને તે પછી એમનો લગ્ન એક તૈલીની છોકરી જોડે થયો, જેનાથી એમનો મન પ્રભુમાં લાગ્યો. અને જે 108 રાણીઓ હતી, જેનાથી એને સંતાનની આશા હતી, એ મુક્ત થઈ ગઈ. એમાંથી રાજા માનસિંહની આસક્તિ, એનો જે રાગ હતો, એ મોહ હતો, એ નિવૃત્ત થઈ ગયો. તો એ જે તૈલીની છોકરી છે એના થકી એ સાધક બનીને રાજા માનસિંહના મનને પ્રભુમાં લગાડે છે અને જે 108 રાણીઓ જે દુસ્સંગ છે એનો ત્યાગ થાય છે. તો એવી રીતે આપણને આ એક ખૂબ મોટો ઉદાહરણ મળે છે કે આપણો જ્યારે પ્રભુમાં સ્નેહ બંધાય ત્યારે શું થાય? મોહ છૂટી જાય. અને જ્યારે આસક્તિ થાય ત્યારે ગ્રહ આદિ બધામાંથી આપણી આસક્તિનો ત્યાગ થઈ જાય. જેમ કુંભનદાસજી કહેતા ને કે મારા 1.5 પુત્ર છે, એવી રીતે કે જે ભગવત કાર્યમાં આગળ આવશે એ જ મારો પુત્ર. એવું નથી કે એ જે 5 પુત્રો બીજા હતા એમને સાચવતા નહીં, એમને સાચવતા પણ એમનામાં મોહ નહોતા રાખતા. એમને સાચો પ્રેમ કોનાથી હતો? પ્રભુથી. અને જે પ્રભુ સેવામાં પ્રવૃત્ત છે એમનાથી. એટલા માટે 1.5 પુત્ર. તો આ બે એક ખૂબ જ મોટા ઉદાહરણ છે કે સ્નેહ થાય અને આસક્તિ જ્યારે પ્રભુમાં થાય ત્યારે આપણું મન બધી મોહ માયાઓ લૌકિકની છોડી દે છે. પછી શું થાય? સ્નેહાદ રાગ વિનાશસ્યત અશક્તાસ્યત ગ્રહરુચિ. પછી ગ્રહસ્થાનામ બાધકત્વમ અનાત્મત્વમ ચ ભાસતે યદા સ્યાદ વ્યસનમ કૃષ્ણે કૃતાર્થઃ સ્યાદ તદૈવ હિ. પછી શું થાય કે જ્યારે આપણને ગ્રહરુચિ થઈ જાય ત્યારે જો ઘર પરિવારવાળા સેવામાં અનુકૂળ ન હોય ત્યારે આપણને એ બાધક રૂપ લાગે. એમનામાં જે આપણને અપણત્વ હોય છે એ નથી રહેતું. આપણને એવું લાગે કે એ બીજા છે, કારણ કે એ સાધક નથી, એ બાધક બની જાય. એટલા માટે. અને જ્યારે આવું થાય ત્યારે ઠાકોરજીની કૃપાથી જો આપણને વ્યસન અવસ્થા આવે ત્યારે જ આપણે કૃતાર્થ થઈ જાય. પણ એ પછી પણ જ્યારે આપણે કૃતાર્થ થઈ જઈએ, જ્યારે કોઈને વ્યસન અવસ્થા પ્રાપ્ત થઈ જાય એ પછી પણ એને એવું નહીં માનવાનું કે હવે હું સિદ્ધ પુરુષ છું, હું આ અવસ્થાએ પહોંચી ગયો છું તો હવે મારું પતન નહીં થાય. એ વાત સર્વદા ખોટી. આવું મનમાં વિચાર આવતા જ આપણો પતન ત્યાં એ જ ક્ષણે થઈ જાય. કેમ? કારણ કે એમાં અહંકાર આવી જાય. અને અહંકારવાળી વાત હું ગઈકાલે કહી જ આવ્યો છું, એટલે એને રિપીટ નહીં કરીશ. તો એટલા માટે મહાપ્રભુજી આગળના શ્લોકમાં શું સમજાવે છે કે જે વ્યસન અવસ્થા સુધી પહોંચી ગયા છે એ લોકોને શું કરવું કે તાદૃશસ્યાપી સતતમ ગ્રહસ્થાનમ વિનાશકમ ત્યાગમ કૃત્વા યતેદ્યસ્તુ
તદર્થાર્થૈક માનસ, કે જે વ્યસન અવસ્થા સુધી પહોંચી ગયા છે, જે તાદૃશી જીવ છે, એ લોકોને જો એ સતત ઘરમાં રહે એ એમની માટે બાધારૂપ છે. એ એમના ભાવનો નાશ કરશે. જે ભાવ સુધી એ પહોંચ્યા છે, જે ભાવ એમને પ્રાપ્ત થઈ ચૂક્યો છે, જો એ સતત ઘરમાં રહેશે તો એમના ભાવનો નાશ થશે. કેમ? કારણ કે જો ઘર પરિવાર અનુકૂળ ન હોય તો ક્લેશ થાય ઘરમાં, અને ત્યારે એ ક્લેશના કારણે આપણું મન ઠાકોરજીમાં નહીં લાગે, પણ એ ક્લેશમાં ચાલ્યો જાય. એટલા માટે એ જરૂરી છે કે જે તાદૃશી જીવો છે એ ગ્રહમાં નહીં રહીને અને ત્યાગમ કૃત્વા યતેદ્યસ્તુ, ત્યાં ઘરનો ત્યાગ કરીને અને યત્નપૂર્વક પ્રભુમાં મન લગાડે, અને એમના અર્થ અને એમનામાં મન લગાવવાના હેતુથી જ ઘરનો ત્યાગ કરે. જો હેતુ કોઈ બીજો છે, જો ખાલી ઘરના ક્લેશના કારણે એ બહાર જાય છે, તો એનો ત્યાગ, ગ્રહ ત્યાગ એ ઉચિત નથી. વ્યસન અવસ્થા જ્યારે એ તાદૃશ જીવને થાય છે, આ આપણી વાત નથી. તમે અને હું એ શું વ્યસન અવસ્થાએ પહોંચવાના? આપણે તો સેવાથી બહાર આવીએ એટલે તરત મોબાઈલમાં લાગી જઈએ. ચાલો એમનાથી વ્યવહાર નિભાવી લઈએ, આજે એમને ફોન કરી લઈએ, આજે ચાલો આપણે કંઈક વોટ્સએપ બહુ દિવસથી જોયું નથી, આપણે વોટ્સએપ જોઈ લઈએ. એવું છે. આપણે સેવાથી બહાર આવ્યા નહીં, આપણે છે ને સેવાથી બહાર આવવાની બહુ જલ્દી હોય. ચાલો આપણે આ સેવા થઈ ગઈ, હવે આપણે આ રસોઈ બનાવી લઈએ. તો આપણે શું વ્યસન અવસ્થા સુધી પહોંચવાના? પણ આ એક સમજવાની વાત છે કે આપણે આપણા ભાવનું રક્ષણ કઈ રીતે કરી શકીએ. આપણા ભાવનું રક્ષણ કઈ રીતે કરી શકીએ એ મહાપ્રભુજી આપણને સમજાવવા માંગે છે. એટલા માટે તાદૃશસ્યાપી સતતમ ગ્રહસ્થાનમ વિનાશકમ ત્યાગમ કૃત્વા યતેદ્યસ્તુ તદર્થાર્થૈક માનસ, કે જે તાદૃશી જીવો થઈ ગયા છે એમને એમનો ગ્રહ ત્યાગ કરીને અને હરિમાં મન લગાવવા માટે દીનતાપૂર્વક ગ્રહનો ત્યાગ કરવો. મહાભારત અહીંયા આપણે હમણાં ચર્ચા કરી છે કે દીનતાપૂર્વક કરવી જોઈએ. તો મહાભારતમાં એક કથા આવે છે કે એક ઋષિ મુનિ એ ખૂબ તપ કરીને તેજસ્વી થઈ ગયા હતા, એ સિદ્ધ પુરુષ થઈ ગયા હતા. તો એક દિવસે જ્યારે તપ કરતા હતા ત્યારે એક પક્ષી એમના ઉપરથી પસાર થતો હતો અને એનો બિગાડ એ ઋષિમુનિ પર પડ્યો. ત્યારે ઋષિમુનિએ ઉપર જોયું તો એમના તેજથી, એમના જપના તેજથી એ પક્ષી ભસ્મ થઈ ગયું. ત્યારે એમને એવો વિચાર આવ્યો કે મારામાં આટલો તેજ આવી ગયો, મારામાં આટલી શક્તિ આવી ગઈ કે હું આવું કરી શકું છું. ત્યારે એ ઋષિમુનિ હતા, બ્રાહ્મણ હતા, એટલે ભિક્ષા તો લેતા જ. તો ભિક્ષા માંગવા નીકળ્યા અને ભિક્ષા માંગતા માંગતા એ એક ઘરે પહોંચ્યા. ત્યાં એ ઘરમાં જે પુરુષ હતા એ અપંગ હતા, એટલા માટે એમની જે પત્ની હતી એ એમની સેવા કરતી. ત્યારે એ ઋષિમુનિ એમને અવાજ આપે ભિક્ષા માટે, પણ એ
આવે નહીં. એ સ્ત્રીએ જવાબ આપ્યો કે હું આવું છું, થોડીક વાર તમે બહાર ઊભા રહો. એ ઋષિમુનિ બહાર ઊભા તો રહ્યા, પણ જ્યારે એ અપંગ પુરુષની પત્ની, પતિવ્રતા પત્ની હતી એ ખૂબ, જ્યારે ભિક્ષા આપવા ત્યાં ઋષિમુનિ સામે આવી, ત્યારે ઋષિને તો એ અહંકાર હતો કે હું બહુ સિદ્ધ પુરુષ છું. તો એ ઋષિમુનિએ એ સ્ત્રીને ખૂબ ગુસ્સામાં જોઈ, અને એ સ્ત્રી એના નેત્રોને જોઈને સમજી ગઈ કે આ ગુસ્સામાં છે. અને ત્યારે એ સ્ત્રીએ એ ઋષિમુનિને કહ્યું કે હું પેલો પક્ષી નથી કે તમારા જોવાથી ભસ્મ થઈ જઈશ. એટલે એ ઋષિમુનિનું મન પ્રભુની તપસ્યામાં નહોતો, પણ અહંકારના કારણે એ વિક્ષિપ્ત થઈ ગયું. એટલે જો તમારું મન પ્રભુના ચરણોમાં મન લગાવવા માટે ગ્રહ ત્યાગ કરે તો ઉચિત, અને કોઈ બીજા અર્થથી કરે તો અનુચિત. અને જ્યારે આપણે એવું કરીએ તો આગળ શું કહે છે? ત્યાગમ કૃત્વા યતેદ્યસ્તુ તદર્થાર્થૈકમાનઃ લભતે સુદૃઢામ ભક્તિમ સર્વતોપ્યધિકામ પરામ. કે જ્યારે આપણે આવું કરીએ છીએ ત્યારે જ આપણને પ્રભુ પ્રાપ્તિ થાય છે. લભતે સુદૃઢામ ભક્તિમ સર્વતોપી અધિકામ પરામ. જ્યારે આપણે દીનતાપૂર્વક હરિમાં મન લગાવવા માટે ગ્રહનો ત્યાગ કરીએ, આપણા ભાવનો રક્ષણ માટે જ્યારે આપણે ગ્રહ ત્યાગ કરીએ અને જેમ આગળ કહી આવ્યા એવી રીતે આગળ વધીએ, તો જ આપણને પ્રભુની સુદૃઢ ભક્તિ અને પ્રભુ પ્રાપ્ત થશે. અને પછી શું આવે છે કે ત્યાગે બાધક ભૂયસ્ત્વમ દુસ્સંસર્ગા તથા નતઃ. કે ચલો તમે ગ્રહ ત્યાગ તો કરી દીધું, પણ ગ્રહ ત્યાગ કરવા બાદ પણ એ નિશ્ચિત નથી કે તમારું મન પ્રભુમાં લાગશે જ. કારણ કે જો આપણે ગ્રહ ત્યાગ કરીએ તો આપણને અનેક પ્રકારના દુસ્સંગો લાગી શકે છે. આપણે જો કોઈ હરિસ્થાનમાં નહીં રહીએ, આપણે એમ જ પ્રભુનું પ્રસાદી ન હોય એવું અન્ન લઈએ, અસમર્પિત અન્ન, જો એનું ભક્ષણ આપણે કરીએ તો આપણી બુદ્ધિનું બિગાડ થાય. આપણી બુદ્ધિમાં લૌકિક વાતો આવે, અલૌકિક વાતો નહીં આવે. તો એ ત્યાગ આપણો બેકાર જાય છે. પેલી કહેવત છે ને, જૈસા અન્ન વૈસા મન. જેવો અન્ન આપણે અંદર જશે ને એવો જ આપણો મન થશે, એવા જ આપણા વિચારો થશે. એટલા માટે જો તમે ગ્રહ ત્યાગ પણ કરી દીધું છે તો પણ તમને બાધા આવી શકે છે. બાધા આવવાની સંભાવના છે. જો તમે દુસ્સંગમાં પડી ગયા અને અસમર્પિતનું ભક્ષણ કરવા લાગી ગયા તો બાધાની સંભાવના. એટલા માટે શું કરવું કે અતસ્થેયમ હરિસ્થાને તદીયૈ સહ તત્પરૈ. એટલે ત્યાગ કરીને પણ તમને ખાલી આમ નીકળી નહીં જવાનું કે ચાલો આપણે જંગલમાં જઈને તપસ્યા કરીને અને ઠાકોરજીમાં મન લગાવીએ. તમને ક્યાં જવાનું હરિસ્થાને, જ્યાં પ્રભુ બિરાજતા હોય ત્યાં, અર્થાત હવેલીઓમાં, મંદિરોમાં જવાનું. ત્યાં શું થશે? ત્યાં તમને ભગવદીઓ મળશે, જેમનું મન પ્રભુમાં લાગેલું છે એ મળશે. જો તમે ગ્રહ ત્યાગ કરીને નીકળી ગયા તો અહીંયા ફૂલ ઘર કરતા વૈષ્ણવો છે, એમની જોડે તમે બેસશો તો ઠાકોરજીની કઈ વાર્તાઓનું શ્રવણ તમારા અંદર જશે, તમારા કર્ણ થકી, તો તમારું મન ઠાકોરજીમાં લાગશે. તો એ તમારું ગ્રહ ત્યાગ સફળ થયું.
કહેવાય. બરાબર ને? કારણ કે આપણે જો હરિસ્થાનમાં નહીં રહીએ, તદીય સહતત્પર આપણે જો નહીં કરીએ તો આપણું પ્રભુમાં મન લાગવું એ અસંભવ છે. મેં યુટ્યુબ પર થોડાક સમય પહેલા એક વિડીયો પણ નાખી હતી જેનું ટાઇટલ હતું, જો પકડો ભગવતીઓનો હાથ તો મળે વ્રજનો નાથ. તો ભગવતીઓનો સંગ જ્યારે આપણને થશે ત્યારે જ આપણું મન ઠાકોરજીમાં લાગશે. એટલે ગ્રહ ત્યાગ કરીને ક્યાં જવું? હરિસ્થાને. અને ત્યાં કોની જોડે રહેવું? તદીય સહતત્પરૈ, જેનું મન સતત ઠાકોરજીમાં છે, જે એક ક્ષણ માટે પણ ઠાકોરજીનો વિસ્મરણ નથી કરતો, લૌકિક પ્રપંચ નથી કરતો, એની જોડે આપણને રહેવાનું. કારણ કે જો દુસ્સંગ લાગી જાય તો આપણા ભાવનો નાશ થઈ જાય. એટલે દુસ્સંગથી ડરવાનું. શું કહે છે હરિરાયજી કે વ્યાઘ્રસ વ્યાઘ્રે યથા દેહી તથા દુસ્સંગ તો વિભેદ, કે જેમ એક વાઘની સામે આપણે બી જઈએ છીએ કે આપણને એ મારી નાખશે, એવી રીતે આપણને દુસ્સંગથી બીવું, કે દુસ્સંગ આપણા ભાવને, આપણો જે ભાવ આપણા અંદર આવ્યો છે એને નાશ કરી નાખે. એટલા માટે દુસ્સંગથી ડરતા રહેવું. અને આપણે જ્યારે ભગવતીઓની જોડે રહીશું તો પ્રભુ કૃપા કરીને લૌકિક પ્રપંચોનું વિસ્મરણ કરાવી જ દેશે. હરિરાયજી શિક્ષાપત્રમાં આજ્ઞા કરે છે કે અહર્નિશમ વ્રજાધીશ પ્રપંચા સ્મૃતિ સાધક, કે પ્રભુ જે છે, વ્રજાધિપ પ્રભુ જે છે એ હંમેશા પોતાના ભક્તને લૌકિક પ્રપંચથી દૂર કરે છે. પ્રપંચ અસ્મૃતિ સાધક છે એવી હરિરાયજી આજ્ઞા. અને બીજું શું આપણે કરે છે કે સ્મર્તવ્ય સર્વદા કૃષ્ણો વિસ્મૃતવ્યમ જગત પુનઃ. સ્મર્તવ્ય સર્વદા કૃષ્ણો વિસ્મૃતવ્યમ જગત પુનઃ, કે હંમેશા ઠાકોરજી જે છે, કૃષ્ણ જે છે એ જ સ્મરણીય છે, સ્મરણ કરવા યોગ્ય છે. અને જગત લૌકિકના જે પ્રપંચો છે એનું વિસ્મરણ એ કરવા યોગ્ય. કારણ કે પ્રપંચ સ્મરણે કૃષ્ણ સ્મૃતર નૈવ ભવેદ, કે જ્યાર સુધી આપણા મનમાં પ્રપંચ, લૌકિક પ્રપંચો રહેશે ત્યાર સુધી આપણા મનમાં પ્રભુ વિરાજે એ સંભવ નથી. જો એક ખૂબ સુંદર દોહા છે કે જ્યારે ઠાકોરજી કંસનો વધ કરવા માટે મથુરા જતા હતા ત્યારે વ્રજ ગોપિકાઓ ખૂબ દુઃખી થતી હતી. ત્યારે ઉદ્ધવજી એમને સમજાવવા આવ્યા કે પ્રભુ તો ત્યાં પણ છે અને અહીંયા પણ છે, તમને એ મળી જ જશે. તમે પ્રભુ પધારે છે, દુઃખમાં નહીં રહો. તમે બીજા કાર્યો કરો જેનાથી તમને પ્રભુનું વિસ્મરણ થાય, તમે દુઃખી નહીં થાઓ. એટલા માટે તમે બીજા કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત થાઓ. પ્રભુ તો તમને મળી જ જવાના છે, એ ત્યાં પણ છે, અહીંયા પણ છે. ત્યારે ગોપિકાઓ એમને શું જવાબ આપ્યો કે ઉધો મન નાહી 10-20, એક હતો સો ગયો શ્યામ સંગ કો આરાધે ઈશ. કે હે ઉદ્ધવ, અમારી પાસે તો એક જ મન છે જે શ્યામ જોડે ચાલ્યો ગયો છે. અમારી પાસે કોઈ 10-20 મન નથી કે એક તરફ નિશાબેનને આપી દીધું, એક નરેશભાઈને આપી દીધું, એક કૃષ્ણદાસજીને આપી દીધું. કોઈની પાસે હોય તો જણાવજો, આપણે એનાથી શીખીશું કે કેવી રીતે મનનું વાટ કરવું આપણને. તો એવી રીતની વાત છે કે આપણું મન સતત ઠાકોરજીમાં લાગે એના માટે આપણે સતત પ્રયત્નો કરવા અને ભગવતીઓ જોડે
જેનાથી આપણું મન એ એકમાત્ર પ્રભુમાં લાગે. કારણ કે આપણું મન એ બહુ ચંચળ છે. તો જ્યારે એને દુસ્સંગ મળશે ને એ તરત ત્યાં ચાલી જશે. આપણે ઘોડો સવારી કરીએ ત્યારે જો આપણે એને ડાયરેક્શન ના આપીએ તો એ પોતાના મનથી ચાલ્યો જ જશે. એને જે રસ્તો બરાબર લાગશે એ રસ્તે. તો દુસ્સંગ જે છે ને એ બહુ જલ્દી આપણા મનને ખેંચે છે. એ કેવું છે? મરચાના ભજીયા જેવું, ગાંઠિયા જેવું, મોહનથાળ જેવું. અને સત્સંગ કેવું છે? કે ડાયટ ફૂડ જેવું. કારેલાનો જ્યુસ, સલાડ એવું છે. તો આપણને છે ને એને બહુ કંટ્રોલમાં રાખીને અને સત્સંગ આપવો પડે. નહીં તો બધાને ખબર છે કે આપણે જો 5-6 સમોસા ખાઈ જઈએ તો આપણી શું હાલત થાય. આપણો સ્વાસ્થ્ય જે છે એ બગડી જશે. પણ જો આપણે એ ડાયટ ફૂડ લઈએ, સત્સંગ રૂપી ડાયટ ફૂડ લઈશું તો આપણો સ્વાસ્થ્ય, આપણો ભાવ એ બરાબર. એટલે તદી એ સહતત્પરઈ કહ્યું. અને ત્યાં પણ એમની જોડે પણ ત્યાર સુધી જ રહેવું જ્યાર સુધી આપણને એમનામાં દોષ ન દેખાય. તદી એ સહતત્પરઈ અદૂરે વિપ્રકર્ષેવા યથા ચિત્તમ ન દુષ્યતિ. એમનાથી પણ એક ડિસ્ટન્સ બનાવી રાખવું જેનાથી આપણને એમનામાં દોષ નહીં દે. અદૂરે વિપ્રકર્ષેવા યથા ચિત્તમ ન દુષ્યતિ. કારણ કે જો આપણે કોઈનાથી બહુ ક્લોઝ થઈ જઈએ ને તો એનામાં આપણને દોષ દેખાવા લાગી જાય. અને એક ખૂબ સુંદર વાત છે કે જ્યારે આપણને દોષ દેખાય ને ત્યારે એનાથી દૂર થઈ જવાનું. અતિ સામીપ્યાદ અવજ્ઞ. આ સંસ્કૃતમાં એવું કહેવાય છે કે અતિ સામીપ્યાદ અવજ્ઞ. આપણે કોઈનાથી અતિ ક્લોઝ થઈ જઈએ ને તો આપણી વાતની પણ અવગણના થાય છે અને ત્યારે પછી આપણને અપમાનિત ફીલ થાય. એક બેન બહુ સમય પછી અહીંયા આવ્યા અને અમને મળ્યા. પહેલાં ખૂબ સેવામાં આવતા હતા એ. તો મેં એમને પૂછ્યું કે હવે કેમ તમે સેવામાં નથી આવતા, શું થયું તમને? તો એ કે જે મને કોઈ સેવામાં આવવા નથી દેતું. હું અંદર જાઉં તો બધા મને બહાર કાઢી નાખે કે ના તું ત્યાં બેસ. મને કોઈ સાથે લઈને નથી ચાલતું એટલા માટે હું સેવામાં આવતી નથી. પણ એ છે ને એમનો બહાનો હતો. જો એ સેવા કરવા માંગે અને બધાથી સારી રીતે વ્યવહાર રાખે તો કોણ એમને સેવામાં આવવાથી ના કહે છે? કોઈની હિંમત છે કે પ્રભુની સેવામાં આવવાથી ના પાડે? જો પ્રભુની ઈચ્છા હોય અને આપણો પ્રયત્ન હોય, આપણો મન હોય તો આપણે પ્રભુની સેવામાં આવી જ શકીએ. કોઈ રોકી ન શકે. પણ એ શું કે મને કોઈ આવવા નથી દેતું. તો પણ એમાં શું થતું કે એ જ્યારે અહીંયા આવતા ત્યારે પછી પરસ્પર ખેંચ થઈ કે એમના અહંકાર હતો કે ભાઈ હા મને તો આ જ સેવા જોઈએ છે, હું આ જ કરીશ. પણ જે બધા મળીને ડિપાર્ટમેન્ટ પાડીને સેવા કરે છે એ કરો ને. જે સેવા મળે એ કરો. કોઈ સેવા મોટી નથી, કોઈ સેવા નાની નથી. તો એમને એમાં દોષ દેખાવા લાગી ગયા અને એ પછી ત્યાંથી દૂર થઈ ગયા. તો જ્યાં સુધી દોષ આપણને નથી દેખાતા ત્યાં એવી રીતનો વ્યવહાર આપણને રાખો કે આપણને કોઈ દોષ દેખાય, કોઈ પણ દોષ ઘણા પ્રકારના હોય છે. તો આપણને એવી રીતે રહેવું કે આપણને ત્યાં દોષ ન દેખાય. અને દોષ દેખાય તો ત્યાંથી તટસ્થ થઈ જવું. એવું એટલા માટે કહ્યું. શું કહ્યું? અતસ્થેયમ હરિસ્થાને તદૈ સહ તત્પરૈઃ અદૂરે વિપ્રકર્ષેવા યથા ચિત્તમ ન દુષ્યતિ.
અને એવું થાય ત્યારે શું કરવું? સેવાયામ વા કથાયામ વા યસ્યાસક્ત્ય જડા ભવેત યાવત જીવમ તસ્ય નાશો ન ક્વાપીતિ મતિર્મમ. કે એવું થાય ત્યારે જ્યારે આપણે ત્યાંથી પણ દૂર થઈ જઈએ તો આપણી પાસે કોઈ સાધન નથી જેનાથી આપણે પ્રભુમાં ચિત્ત લગાવી શકીએ. આપણને જલ્દીથી કોઈ વસ્તુ સૂઝશે નહીં. એટલે શું કરવું? કે સેવાયામ વા કથાયામ વા યસ્યાસક્ત્ય દૃઢા ભવેત, કે સેવાથી અથવા કથાથી, કથાના શ્રવણથી તમારું મન જો પ્રભુમાં લાગે તો એને કરો. કારણ કે આવી રીતે જો આપણા મનનો ભાવ, બીજ ભાવ દ્રઢ થાય તો એવા બીજ ભાવને કોઈ નાશ કરી શકતો નથી. સેવાયામ વા કથાયામ વા યસ્યાસક્ત્ય દૃઢા ભવેત યાવત જીવમ તસ્ય નાશો ન ક્વાપીતિ મતિર્મમ. એવું કે જ્યારે આપણે આપણી આસક્તિ જેના થકી દ્રઢ થાય પ્રભુમાં, એ પ્રયત્નોને કરો, એ પ્રયત્નોને પણ કરવાનો પ્રયત્ન કરો. આપણે જીમ જવાની બહુ ઈચ્છા થાય, પણ જો આપણે આલસ કરી જઈએ તો જઈ શકીએ ખરા? આપણને એના માટે પ્રયત્નો કરવા પડશે, પોતાને પુશ કરવું પડશે. તો એ પ્રયત્નને કરવા માટે પણ આપણને એક પ્રયત્ન કરવો પડે. તો એ પ્રયત્ન જે પણ હોય એ પ્રયત્ન કરો. એ પછી સેવાથી તમારી આસક્તિ દ્રઢ થાય ઠાકોરજીમાં કે કથા શ્રવણથી થાય. ભાગવતજીનો પણ શ્રવણ કરો તો એ તો સાક્ષાત પ્રભુનું વાંગ્મય સ્વરૂપ છે. તો એના શ્રવણથી તમારી જો આસક્તિ પ્રભુમાં થતી હોય તો એનો શ્રવણ જરૂર કરો. સતત વાંચન કરતા રહેવું. શિક્ષાપત્ર છે, જેમ મેં ગઈકાલે કહ્યું, આજે પણ શિક્ષાપત્રના ઘણા ઉદાહરણો આપ્યા. તો જો તમારી આસક્તિ પ્રભુમાં કોઈ પણ પ્રકારે થતી હોય તો એને જરૂર કરો. અને એવી રીતે જે બીજ ભાવનો વર્ધન થશે એનો ક્યારે નાશ થઈ શકશે નહીં. સેવાયામ વા કથાયામ વા યસ્યાસક્ત્ય દૃઢા ભવેત યાવત જીવમ તસ્ય નાશો ન ક્વાપીતિ મતિર્મમ. એનો નાશ ક્યારે થઈ નહીં શકે એવી મારી એટલે કે શ્રી વલ્લભની મતિ છે. અને આગળ શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે બાધ સંભાવનાયામ તુ નૈકાંતે વાસ ઇષ્યતે હરિસ્તુ સર્વતો રક્ષામ કરિષ્યતિ ન સંશય. જે આગળ ગ્રહત્યાગની આજ્ઞા, જે ગ્રહત્યાગનો સિદ્ધાંત શ્રી મહાપ્રભુજીએ બતાવ્યો એ કોના માટે છે એ હવે આવે છે. આ પણ એક બહુ અગત્યની વાત. જેનો ભાવ પરિપક્વ છે, જેનો ભાવ અડગ છે, જેમ પ્રહલાદજીનો ઉદાહરણ આપણે કાલે જોયો, જેનો ભાવ પરિપક્વ છે, અડગ છે, એના માટે ગ્રહ ત્યાગની આજ્ઞા છે. કારણ કે આપણે જોઈ આવ્યા કે જો આપણે ગ્રહ ત્યાગ કરીને પણ આપણો ભાવ પરિપક્વ નથી અને આપણે હરિસ્થાનમાં નહીં જઈએ, સદીઓનો સંગ ન કરીએ તો દુસ્સંગ લાગી જાય અને અન્નના દોષથી આપણને પ્રભુમાં ચિત્ત લાગતું નથી. તો ત્યારે આપણો ભાવ અપરિપક્વ થઈ જાય. તો જો તમારો ભાવ પરિપક્વ હોય તો જ ગ્રહ ત્યાગ કરવો ઉચિત છે, અન્યથા ગ્રહ ત્યાગ એ અનુચિત છે. ને એકાંતવાસ અનુચિત છે જ્યારે તમારો ભાવ અપરિપક્વ છે. એટલા માટે બાલ સંભાવનાયામ તુ નૈકાંતે વાસ ઇષ્યતે. જો બાલની સંભાવના તમને લાગે કે તમે ગ્રહ ત્યાગ કરશો અને તમને ત્યાં બાધા આવશે તો તમને ગ્રહ ત્યાગ કદાપી ન કરો. ત્યાં ને ત્યાં જ રહીને
જે પણ તમારાથી બને એ પ્રયાસો કરીને તમારા ભાવને સાચવજો. જો તમે તમારો ભાવ અપરિપક્વ છે અને ગ્રહ ત્યાગ કરી દેશો, એકાંતવાસ કરશો, તો ભાવનો નાશ થશે. પણ એટલા માટે એકાંતવાસ નહીં કરીને ગ્રહમાં રહીને એવું વિચાર કરવું, એવો દ્રઢ વિશ્વાસ રાખવો કે હરિસ્તુ સર્વતો રક્ષામ કરિષ્યતિ ન સંશય. તો પ્રભુ દરેક જગ્યાએ બિરાજમાન છે, સર્વત્ર બિરાજમાન છે અને એ હંમેશા જ્યાં છે ત્યાંથી મારી રક્ષા કરશે જ, એમાં કોઈ સંશય રાખવો નહીં. હરિસ્તુ સર્વતો રક્ષામ કરિષ્યતિ ન સંશય. અને પછી આપણે એકદમ એન્ડ પર આવી ગયા છે. હવે ફલશ્રુતિ આવવાની છે આની. તો આપણે ચર્ચા કરતા હતા કે જ્યારે કોઈનો ભાવ અપરિપક્વ હોય ત્યારે એને ઘરમાં રહીને એવી ભાવના કરવી કે પ્રભુ સર્વત્ર બિરાજમાન છે અને જ્યાં છે ત્યાંથી મારી અને મારા ભાવની એ રક્ષા કરશે. આમાં કોઈ સંશય નથી. અને પછી આગળ હવે ગ્રંથનો અંત થાય છે ત્યારે શ્રી મહાપ્રભુજી આવી આજ્ઞા કરે છે કે ઇત્યેવમ ભગવત શાસ્ત્રમ ગૂઢત્વમ નિરૂપિતમ ય એતત સમધીત તસ્યાપી સ્યાદ ભ્રારતિ. કે આગળ જે 10 શ્લોકોમાં હું એટલે કે શ્રી વલ્લભ આપણા પ્રભુ માટેના ભાવને પરિપક્વ કરવાની અને આપણા માર્ગની બધી ગૂઢ રહસ્યવાળી વાત આ ગ્રંથમાં નિરૂપિત કરતો આવ્યો છું. એ પ્રમાણે જો કોઈ વર્તન કરશે, આચરણ કરશે, તો એની પણ રતિ એ પ્રભુમાં શ્રી વલ્લભ દેવી જ થશે. ઇત્યેવમ ભગવત શાસ્ત્રમ ગૂઢત્વમ નિરૂપિતમ. કે આ ભગવત શાસ્ત્રમાં, આ જે ભક્તિનો શાસ્ત્ર, જેમાં મેં આપણા માર્ગની બધી ગૂઢ રહસ્યમય વાતો નિરૂપિત કરી છે, એનો પાઠ જો કોઈ અર્થ સમજીને અને પૂર્ણ શ્રદ્ધાથી, પૂર્ણ વિશ્વાસથી કરશે, એને સમજીને કરશે, તો એનો પણ મન પ્રભુમાં શ્રી વલ્લભની જેમ જ લાગશે. એટલે વૈષ્ણવ, મને એ આશા છે કે આપ લોકોએ જે 10 શ્લોકોમાં ભક્તિ વર્ધિનીમાં જે બીજ ભાવ તથા આપણા મનમાં પ્રભુ માટે કેવી રીતે પ્રેમ, આસક્તિ અને વ્યસન અવસ્થા સુધી પહોંચી શકીએ એનો શ્રવણ કર્યો હશે, તો આપ લોકોને એ સમજમાં આવ્યું હશે અને આપ બધા એ પ્રમાણે આગળ પોતાના ભાવને વધારવાની, દ્રઢ કરવાની કોશિશ કરશો, પ્રયત્ન કરતા રહેશો. અને જેમ ગોવિંદ બાબાએ ગઈકાલે કહ્યું ને કે આ 2 દિવસો આપણા માટે એક સારામાં સારી ઓફર છે. રાતોરાત અંબાણીથી પણ વધારે ધનવાન થઈ જવાનું. એવી આ તકને આ બધા સમજીને આને આ બધા સિદ્ધાંતોને પોતાના હૃદયમાં ઉતારો અને સૌથી વધારે ધનવાન ભાવના પ્રભુની ભક્તિના બનો. એ જ આશીર્વાદ અને શુભકામના સહ હું મારા વક્તવ્યને આજે અહીંયા વિરામ આપું છું. અને મને આજે એક સૌભાગ્ય એવો મનમાં અનુભવાય છે કે શ્રી ગોકુલ ચંદ્રમાજીના આંગણે આ ભક્તિવર્ધિની ગ્રંથનો જે ખૂબ અગત્યનો ગ્રંથ છે એને શ્રી વલ્લભની વાણીને
મને આપ બધાને સમજાવવાનો એક મોકો મળ્યો, જેનાથી મારી પણ વાણી એ શુદ્ધ થઈ. તો બસ એ જ આશા રાખીશ અને એ જ પ્રભુના ચરણારવિંદમાં વિનંતી કરીશ કે આવી તક આપણને વારે ઘડીએ આપતા રહે, એવી કૃપા આપણા ઉપર કરતા રહે. એ જ શુભેચ્છા સાથે મારા વક્તવ્યને વિરામ આપું છું.